ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تحييني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا
ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاتباع
والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, terpanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurnia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat nafas, nikmat kesihatan, nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dibangkitkan olehnya pada pagi ini. Didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam rumahnya yang mulia, bersolat subuh berjamaah bersama, berzikir bersama dan diikuti dengan keras, menuntut ilmu, memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di dalam bulan yang mulia, pada hari yang mulia, kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengampunannya. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pandangannya. Moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan ibadah korban kita, amal-amal ibadah kita yang lain, puasa kita, solat kita, sedekah kita dan segalanya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kita nikmat kesihatan, nikmat rezeki yang luas, yang halal, agar kita dapat sentiasa kembalikan harta itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Moga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya dan Rasulnya. Moga Allah Subhanahu wa taala memelihara keluarga kita, isteri-isteri kita, anak-anak kita, keturunan kita daripada segala bala bencana, daripada segala kekufuran dan kesyirikan. Dan moga Allah pelihara mereka dan kita semua daripada fitnah akhir zaman. Dan moga Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kita keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan mematikan kita dalam husnul khatimah, dan memberikan kita peluang untuk dibangkitkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan mohon dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini adalah hari raya, tapi kita tetap meneruskan pelajaran kita buat sementara waktu, tak panjang macam selalu. Untuk apa? Supaya kita meraih manfaat, agar hati kita ini sentiasa dihidupkan dengan ilmu, agar hati kita ini sentiasa diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat sampai dan nyusul ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Moga-moga Allah memberkati perjuangan dan urusan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung pelajaran kita pada muka surat 219. Betul? 219, pembincangan kita dalam perkara mubah. Perkara mubah yang mana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita agar kita tidak berlebih-lebihan dalam menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali dalam perkara berkaitan dengan mubah. Dan mubah ini seperti mana yang telah kami jelaskan pada minggu yang lalu, dia adalah asalnya semua hukum. Asalnya semua hukum itu adalah mubah. Yang mana hukum itu berubah menjadi fardu, menjadi sunnah, menjadi makruh ataupun haram, itu atas landasan ajaran Allah dan Rasulnya di dalam Quran dan hadis. Ini berdasarkan dalil. Akan tetapi secara default semuanya hukumnya mubah. Maka perkara mubah ini yang membuatkan kita berlebih-lebihan.
perkara mubah. Maka itu Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita bahawa mubah itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama kata beliau, mubah yang diambil oleh seseorang dengan maksud untuk bermegah-megahan. Itulah kita bahaskan minggu yang lalu. Perkara ini mubah, akan tetapi diambil, dikejar oleh manusia. Tujuan mereka untuk bermegah-megah, untuk menimbun kekayaan, dan untuk menunjukkan diri terhadap orang lain. Dan ini adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang hanya merosakkan diri, perbuatan yang hanya mengumumkan diri dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Imam Ghazali memberikan kita peringatan di sini supaya berhati-hati, jangan kita mengambil perkara yang mubah sehingga menjadikan kita bermegah-megah, menunjukkan diri kepada orang lain. Ini dia akan merosakkan hati kita, dia akan merosakkan amal ibadah kita. Akhirnya kita akan kembali kepada Allah tanpa apa-apa. Dan ini adalah perkara yang dilarang dalam agama kita. Jadi kata Imam Ghazali, perbuatan seperti ini adalah mungkar yang membuatnya tertahan dan banyaknya perhitungan, dan dia bakal dimalukan oleh Allah di hari kiamat kelak. Ini kerana perbuatan mungkar seperti itulah yang akan membawanya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Firman Allah, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa takhasurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan permainan, kehidupan yang sia-sia, kehidupan hanya perhiasan, dan kehidupan yang kamu membangga-banggakan antara satu sama lain dengan harta dan anak-anak kamu. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan engkau menimbulkan menimbunkan harta benda hanya untuk bermegah-megah. Ya Allah memberikan perumpamaan apa? Kama tadghaiti a'jabal kuffar nabat. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang mana ia ditanam oleh penanamnya. Kemudian bila ditumbuhkan hasil, dia akan nisbahkan hasilnya itu kepada perbuatannya. Aku yang jaga tumbuh-tumbuhan jadi dia boleh tumbuh begitu. Tidak kembalikan itu kepada kebesaran Allah SWT. Summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Padahal hakikatnya itu tumbuh-tumbuhan itu bila dia sudah membesar, dia sudah membuah, memberikan hasil, kemudian apa jadi? Daun-daunnya akan mengubah menjadi kuning. Akhir setelah mengubah menjadi kuning, apa artinya? Dia akan gugur. Inilah kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang pasti dia akan sirna. Ya? Sebab firman Allah SWT di dalam surah Ar-Rahman juga begitu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap sesuatu itu pasti akan sirna, akan hilang, akan pupus. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang hanya kekal adalah wajah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Tak ada lagi. Jadi peringatan yang Allah SWT berikan kepada kita, hei manusia, sedar diri kamu. Hidup kamu di dunia ini, mungkin waktu kamu hidup ni kamu akan dikenal, kamu akan disanjung kerana harta kamu, kamu akan dikenal kerana pangkat kamu, kamu akan disanjung oleh manusia atas semua perkara-perkara itu. Tapi ketahuilah, setelah kamu mati, nama kamu itu tidak akan disebut.
Segala perkara berkaitan dengan kamu pada waktu itu hilang. Orang pun takkan ingat lagi, orang pun takkan sebut. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang telah dipilih oleh Allah kerana amal perbuatan mereka, atas ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya, Allah kekalkan nama mereka hidup di atas muka bumi. Itu yang dinamakan para awliya salih. Orang-orang wali, orang-orang awliya, orang-orang salih. Dan Allah maksudkan mereka di dalam Al-Quran Al-Karim. Dibaca, diperingatkan. Kita tengok kita dalam bulan ini, ya, ini perjuangan siapa? Nisbah hari raya haji ini adalah nisbah kepada siapa? Kepada Abul Anbiya, kepada bapa segala para nabi dan rasul, Sayyidina Ibrahim AS. Perjuangannya kerana apa? Atas dasar mimpi yang dia dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mimpi itu merupakan wahyu dari Allah kepadanya. Pengorbanannya untuk mengorbankan anaknya yang tercinta atas dasar penurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau dengan berat hati, tetapi atas dasar taat pada perintah Allah, beliau lakukan apa yang diilhamkan, wahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbuatan itu dikekal oleh Allah menjadi syariat Islam. Sehinggalah akhir zaman, sehinggalah hari kiamat, maka nama Sayyidina Ibrahim AS, Sayyidina Ismail AS, peristiwanya itu tetap dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita menyambutnya pada hari ini. Kerana apa? Pengorbanannya. Jadi ini yang menjadikan kita itu sedar. Jangan kita terlalu lalai atas harta kita, atas perbuatan kita, atas masa-masa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita gunakan dengan secara sambil. Imam Ghazali berikan peringatan di sini kerana supaya kita ingat agar umur kita itu dimanfaatkan dengan baik. Dan kehidupan di dunia ini memang melalaikan, permainan yang nyata. Semua orang akan tertipu. Bal tu'thiruna al-hayata dunia. Pasti kamu akan terkesan dengan permainan dunia. Ya. Dan Allah ingatkan al-akhiratu khairun, akhirat itu hidupnya lebih baik, lebih kekal. Kita hidup di dunia ini kita rasa berat nak tinggalkan, rasa berat kita nak kembali kepada Allah. Kenapa? Kerana hati kita ini masih ada cinta kepada dunia, cinta kepada isteri, cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta kita, cinta kepada pangkat kita, cinta kepada saudara. Tapi cinta itu kalau tidak didasarkan cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka cinta itu akan memberatkan kita untuk kembali. Sebab Allah pesan dalam Al-Quran, ya? Allah pesan dalam Al-Quran Al-Karim, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Jikalau engkau mencintai harta kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu, pangkat-pangkat kamu itu melebihi cintamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fatarabbasu, maka nantikanlah urusan Allah itu pasti akan tiba. Ini apa? Kematian. Bila kematian tiba, dia akan rasa menyesal. Itu sebab pengorbanan yang harus kita adakan. Macam mana kita cintakan keluarga kita, macam mana kita cintakan harta kita, macam mana kita cintakan pangkat kita. Kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan engkau akan digolongkan dalam hamba Allah yang bersyukur. Itu yang kita harapkan, itu yang Allah inginkan daripada hamba-hambanya. Agar apa? Agar hati kamu ini bersih, tidak dinodai oleh iblis.
tidak dinodai oleh syaitan, yang akan membuatkan kamu ini sentiasa ingin hidup di dunia terus. Jadi permulaannya daripada mana? Perkara mubah, perkara yang mubah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man talaba dunya halalan mubahiyan mukathiran mura'iyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari dunia yang halal, jangan cakap yang haram. Ini Nabi sebutkan, barang siapa mencari dunia daripada perkara yang halal, yang mana tujuannya itu untuk bermegah-megahan, mubahiyan mukathiran. Mubahi artinya untuk menunjuk-menunjuk, mukathiran untuk dia menumpuk, mengumpul, mura'iyan untuk dia berbangga dengan. Apa jadi? Laqiyallahu ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah marah kepada. Man talaba dunya halalan. Ini hadis ini merujuk kepada siapa? Kaum muslimin, kaum mukminin yang mengerti cari perkara yang halal. Yang halal ini kembali kepada perkara mubah, tetapi tujuannya, ini tujuan. Sebab kalau kita dengarkan ucapannya apa? Tujuan tidak menghalalkan cara, ataupun sebaliknya. Mana satu? Tujuan tidak menghalalkan cara, ataupun cara tidak menghalalkan tujuan. Tujuan tidak menghalalkan cara. Kadang-kadang tujuan kita itu betul, tapi cara kita itu salah. Yang ini Nabi kata tujuan dia salah, cara dia cari itu betul, tapi tujuan dia salah. Allah akan jumpa dia dalam keadaan Allah marah, murka. Barang siapa yang murka, dimurkai oleh Allah, Allah tidak akan pandang dia pada hari kiamat. Allah tidak akan pandang dia pada hari kiamat. Ini Tuhan segala alam, Tuhan segala pencipta. Kalau Allah SWT tidak mau pandang kepada kita, apa tujuan kita ada? Na'udzubillah. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ada mubah yang disebabkan oleh seseorang yang mengambil barang yang halal. Yang tadi first tu apa? Dia cari mubah, tapi tujuannya berbangga-bangga, menunjuk-nunjuk. Ini dah memang contempt case. Yang kedua ni, dia cari perkara yang mubah, tapi tujuan dia untuk puaskan nafsu di sini. Dia cari perkara yang mubah, yang halal, hanya untuk penuhi hawa nafsunya. Ini juga merupakan suatu kejahatan dan maksiat. Puaskan nafsu. Yang akhirnya, kenapa dia merupakan kejahatan dan maksiat? Kerana pada akhirnya dia akan mengakibatkan dia ditahan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala kerana panjangnya hisab. Perhitungannya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia menikmati kenikmatan yang Allah berikan hanya untuk dia puaskan nafsu. Firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selalu kita baca dan kita faham, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil nar. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil nar. Selain dari itu, kemudian sesungguhnya kamu pasti akan ditanya pada hari itu. La tus'alunna. Di dalam kata bahasa Arab ya dua, satu itu lam, lain satu itu nun. Dan dua-dua ini digabungkan. Bila digabungkan, la tusla dengan nun, la tus'alunna.
Musyaddad. Dia ada sabtu. Nun tu kalau ada sabtu pada akhirnya dan diikuti, yakni diawali dengan lam. Ini maksudnya kamu pasti confirm 100% plus cok akan soal. Dia tak ada syak lagi. Dia tak ada ragu-ragu lagi. Tak ada keraguan dalam perkara itu. Pasti kamu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Confirm. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil nar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaluha hisab. Dunia yang halal, perkara yang halal itu akan dihisab. Yang haram akan diadab, yang halal akan dihisab. Macam mana itu? Macam mana kita nak menikmati? Dan ini membawa kita kepada satu kisah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam ataupun satu hari, beliau dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah." Nabi keluar daripada rumah, Nabi terlihat Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ini bersama. Dan Nabi tanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kamu berdua ini keluar daripada rumah kamu pada waktu ini? Kalau ditanya begitu, itu yang diriwayatkan tadi sama ada pada satu siang ataupun malam. Dalam waktu yang mana manusia itu biasaannya tak keluar. Jadi Nabi tanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kamu berdua keluar daripada rumah sekarang, waktu sekarang? Jawab mereka apa? Qala al-jum ya Rasulullah. Mereka dua menjawab, wahai Rasulullah, kami berdua betul-betul lapar. Tengah lapar. Tengok keadaan mereka ni betul-betul lapar. Rumah tak ada stok makanan. Orang yang antara orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diuji oleh Allah dengan makanan. Tak ada stok makanan. Keluar rumah dengan harapan untuk mendapatkan makanan. Nabi nampak mereka, Nabi tanya, mereka jawab sedemikian. Qal wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Nabi SAW bercakap kepada mereka, sesungguhnya demi Tuhan yang mana jiwa aku berada padanya, aku juga keluar dari rumah ini kerana sebab sama. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun lapar, terlalu lapar. Kalau sampai lapar keluar rumah ni, kira ni bukan lapar biasa ya. Tuan-tuan memang Allah, ni bukan lapar biasa. Ni betul-betul dah keadaan lapar. Allah ma'alam tak tahu berapa lama Nabi belum makan. Ya Rasulullah. Faqumu faqamu. Maka kata Nabi, inilah kamu, maka mereka itu berdiri. Fa'atarakulan minal ansar. Datanglah seorang lelaki daripada golongan Ansar. Fa idza huwa laysa fi baitihi. Dan datanglah seorang lelaki daripada golongan Ansar, yang mana kemudian lelaki itu kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Sayyidina Umar dan Abu Bakar, bawa mereka pulang ke rumah, berjumpa dengan isterinya. Isterinya kata, marhaban ya Rasulullah, marhaban wa ahlan, selamat datang. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana lelaki tadi? Dia bawa Nabi, kemudian dia tinggalkan. Dia tanya, mana lelaki tadi? Jawab isterinya,
zahaba yastad'abu lana al-ma'. Dia telah keluar untuk mengambilkan kami air. Yang dulu kalau nak ambil air, kalau kita kat rumah kita ada water filter sekarang. Kita keluar rumah nak ambil air, ambil dia boleh pergi. Kemudian Irja' al-ansar fanadhara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi thumma qala alhamdulillah. Kemudian beliau itu pulang ke rumah dan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, dan beliau itu rasa terlalu gembira. Hari ini adalah hari yang paling gembira bagiku kerana aku dapat menjamu Nabi dan sahabatnya. Beliau orang Ansar ini rasa terlalu gembira kerana dapat menjamu Nabi SAW dan sahabatnya. Fantalaqa faja'ahum bi'adlin fihi. Dan kemudian beliau membawa kepadanya air dan juga rumah. Dia bawa tamar, dia bawa kurma lah. Dia bawa kurma dan juga air. Dia bawa kurma dan air menjamu Nabi SAW dan para sahabat. Katanya di rumah Nabi tak ada kurma pun langsung, tak ada air pun langsung. Faqala kulu, maka beliau berkata kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, makanlah kamu semua. Dan Nabi dan sahabat dua itu mengambil daripada kurma dan air itu lalu makan. Kemudian dituangkan bagi mereka itu susu daripada susu kambing. Kemudian yang sahabat Ansar ini mengambil satu kambing, disembelihkan kambing, dimasak, diberikan kepada Nabi SAW dan para sahabat. Duanya Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Tengok macam mana mereka itu menjamu Nabi SAW. Fa'akalu min asyah wa min dhalika al-'anki wa syarabu falamma syaba'u. Mereka makan hingga kenyang. Nabi SAW dan para sahabat ini terlalu lapar, makan sehingga kenyang. Warawu wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar. Setelah Nabi dan dua sahabat itu makan, Nabi tenung kepada wajah Zainab Abu Bakar dan Umar. Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di zat Tuhan. Apa Nabi kata kepada mereka? La tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Kami ini pasti akan disoal oleh Allah pada hari kiamat mengenai nikmat yang Allah berikan. Nikmat minum, nikmat makan, nikmat rasa kenyang. Kamu pasti akan disoal oleh Allah. Ini Nabi ingat. Kemudian Nabi sebut, Nabi baca itu ayat thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Akhrajakum min buyutikum al-ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kata Nabi, kamu ini dua keluar daripada rumah dalam keadaan kamu lapar, dan kamu pulang ke rumah dalam keadaan kamu itu kenyang. Itu nikmat keluar kerana lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Itu nikmat akan disoal oleh Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam mana ni? Yang kita kat rumah macam-macam stok. Bukan stok hari ni, stok seminggu dah ada. Yang seram, itu nikmat akan disoal oleh Allah. Jadi kita ini tak ada apa-apa nak komplain kepada Allah kecuali sentiasa syukur. Betul tak? Masalah kita ini, kita ni kurang syukur kepada Allah. Kalau zaman Nabi SAW dan para sahabat yang paling mulia, yang paling bertakwa, diuji oleh Allah dengan pakaian ini. Kita ni alhamdulillah belum pernah diuji oleh Allah. Bahkan makan sampai perut nak meletup. Kalau boleh nak meletup, tinggal tunggu meledak. Tak meledak. Itu pun atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun tidak komplain. Macam-macam komplain.
banyakkan istighfar, banyakkan bertaubat kepada Allah. Kenapa? Itu menunjukkan kita bersifat yang tidak syukur. Ya, kita ini banyak komplain atas perkara yang sebenarnya tak menjadi masalah kita, tapi kita yang bawa itu jadi masalah. Itu yang buat kita komplain. Padahal nikmat sudah diberikan oleh Allah. Nikmat ada isteri, nikmat ada anak, nikmat ada makan, nikmat ada harta. Masih ada, masih tetap tidak syukur pada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini mubah yang kedua, kan? Iaitu apa? Dia mengambil perkara yang mubah hanya untuk memuaskan nafsu. Ini diperingatkan oleh Imam Ghazali supaya berhati-hati kerana kamu akan disoal oleh Allah SWT. Pasti kamu akan disoal oleh Allah. Jadi kalau tak nak kena banyak hisab, tak nak dihitung oleh Allah SWT terlalu lama, kerana yaumul hisab itu yaumul hisab itu tuan-tuan dan Allah, hari perhitungan itu hari yang sangat panjang. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil-kafirin laysa lahu dafi' min Allah lil ma'arij ta'adul malaikat wa ruh ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Satu hari kiamat itu perhitungannya sama seperti 50,000 tahun. 50,000 tahun. Satu hari ke hari kiamat, perhitungannya sama seperti 50,000 tahun. Ini kalau hisab, tiap-tiap makhluk akan dihisab daripada mulanya Nabi Adam sampailah akhirnya manusia yang berdiri hidup. Kita di zaman mana? Nak tunggu itu hisab. Dalam keadaan hisab itu adab. Itu sebab Nabi SAW pesan kepada kita, bila kamu meminta kepada Allah, minta Allah masuk syurga tanpa hisab. Tapi so, kerana apa? Hisab itu sudah ada. Betul lagi kalau umur kita ni yang kita sentiasa menikmati nikmat Allah, dengan makanan yang Allah berikan, dengan kerja, dengan harta, dengan keluarga yang Allah berikan, semuanya itu satu persatu kita akan hisab. Berapa lama agaknya nak diri, kan? Kita kalau nak queue beli biryani, nak queue setengah jam kita dah bising. Setengah jam punya queue kita dah bising. Tapi sanggup, kenapa? Sebab nak makan. Siapa sanggup kena queue nak kena hisab? Allah Akbar. Jadi nak pilihkan hisab, jangan banyak menikmati nikmat daripada Allah SWT. Itu sebab istighfar ni ada bermacam-macam darajat. Istighfar kata Imam Ghazali ada bermacam-macam darajat. Dan istighfar yang paling terutama adalah istighfarnya seseorang hamba yang taat kepada Allah, yang sentiasa dia memohon kepada Allah keampunan kerana kurangnya kesyukuran kepada Allah. Itu pun perlukan beristighfar. Jadi ini mubah yang kedua. Mubah yang ketiga, seseorang mengambil yang halal di dunia ini hanya jika perlu dan untuk beribadat kepada Allah sahaja. Dia mengambil mubah yang halal jika perlu, dan tujuannya supaya dia ada tenaga untuk beribadat kepada Allah. Yang demikian ini adalah satu kebaikan, dan dia adalah adab yang membuatnya tidak akan dihisab. Dia tidak akan dihisab atas perkara itu, dan dia akan terhindar dari siksaan. Bahkan dia akan mendapat pahala dan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan. Sabda Nabi SAW, man talaba dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah, barang siapa
punya yang halal dalam keadaan tujuannya agar tidak meminta-minta kepada orang. Ini nama dia istighfar. Iffah. Orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan, sehingga dia tak perlu meminta-minta kepada orang. Jadi barang siapa yang mencari yang halal, tujuannya untuk tidak meminta-minta, wa ta'attufan 'ala jari, dan tujuan dia mencari rezeki yang halal supaya dia dikasihi tetangganya. Yang ini apa? Berikan kepada tetangga, jiran. Pastikan jirannya itu tidak dalam keadaan lapar. Pastikan jirannya itu tidak dalam keadaan lapar. Kemudian wasa'yan 'ala 'iyalihi, dan dia itu juga berusaha kerana untuk memenuhi keperluan keluarganya. Ini namanya mencari nafkah. Mencari nafkah itu keperluan. Jadi 3 kata Nabi SAW. Barang siapa mencari perkara yang mubah, yang halal, tujuannya 3. 1, supaya dia tidak mengharap-harapkan manusia, tidak meminta-minta, tak pergi pada stage itu meminta-minta pada manusia. Itu perkara tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, meminta-minta. Jadi barang siapa yang berusaha dengan yang halal, tujuannya supaya tidak meminta-minta, membahagiakan tetangganya, memenuhi hak keluarganya, apa dia akan dapat? Ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badr. Ini dengar baik-baik. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berusaha mencari rezeki yang halal dengan 3 tujuan tadi, dia akan didatangi oleh Allah SWT pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya itu bercahaya. Wajahnya itu bercahaya, berselipat bulan purnama. Tengok. Kerana apa? Kerana dia mencari yang halal, bukan untuk memenuhi nafsunya, bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk menunjuk-nunjuk, bukan untuk berbangga-bangga. Tujuannya mencukupkan hak keluarganya. Ini namanya keperluan. Dia mencari apa yang perlu memenuhi hak keluarganya, membahagiakan tetangganya, dan tidak meminta-minta pada orang. Dia akan datang pada hari kiamat, mukanya, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama yang menyinari dunia yang gelap. Subhanallah. Dalam keadaan yang begitu gelap, wajahnya terang. Dan perkara ini kenapa? Ini hanya disebabkan dengan niatnya yang baik. Sebab kita tengok macam mana pentingnya tu niat. Niatnya yang baik semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah yang perintahkan dia supaya dia cari rezeki yang halal, memenuhi hak keluarga. Allah yang perintah dia untuk cari rezeki yang halal, untuk memuliakan tetangga. Allah perintahkan dia untuk cari rezeki yang halal supaya dia tidak meminta-minta. Al-yadul 'ulya khairun min al-yadil asfal. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini pun kita mesti belajar. Jangan kita menjadi orang yang meminta-minta. Macam mana kesusahan itu? Macam mana kesusahan? Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang akan mencukupkan. Makanya Nabi ajar kepada kita satu doa yang sangat penting untuk kita amalkan. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid. Wahai Tuhan yang maha kaya dan maha terpuji,
Ya Mubdi'u Ya Mu'id. Ya, Tuhan yang maha memulakan dan yang maha mengembali, menepati janji. Ya Rahimu Ya Wadud, yang maha mengasihani dan maha lembut. Aghnini bihalalika an haramik, kayakanlah aku dengan perkara yang halal daripada perkara yang haram. Wa bi ta'atika an maksiatik, cukupkanlah aku dengan ketaatan daripada kemaksiatan kepadamu. Waqfini bi fadlika amman siwa, waqfini bi fadlika, ya Allah, cukupkanlah aku daripada sisi pemberian ini, daripada meminta selain daripada. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika an siwak. Dan ini dianjurkan untuk dibaca setiap hari pagi 4 kali. Dan pada hari Jumaat khususnya 70 kali. Ini amalan para salafus salih. Dia akan lihat perubahan. Macam mana hutang pun dia ada, Allah akan selesaikan dengan cara wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini dasar dia, takwa. Kita kalau berhutang, kita nak minta-minta dengan orang, itu menjatuhkan, meminta dengan manusia menjatuhkan maruah dan martabat kita. Tapi kalau minta kepada yang maha memberi, Allah suka. Kerana apa? Kerana Allah tahu kita bergantung kepadanya, bukan kepada makhluk. Ini harus kita benar-benar faham. Didik diri kita, didik keluarga kita, didik anak-anak kita. Jangan biasa meminta. Dia akan dibiarkan pada satu peringkat. Orang kalau selalu meminta, dia akan dibiarkan pada peringkat yang dia tak tahu malu, dia tak ada rasa. Lebih bahaya lagi, dia akan timbul satu perasaan dalam dirinya, dia tak perlukan pada Allah, pada manusia, makhluk. Alhamdulillah, bahaya. Jadi amalkan itu doa. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita dengan kekayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang mana dengan nikmat itu mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita tidak akan dihisab oleh Allah ke atasnya. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Allah menerima amal ibadah kita. Allah menerangi hati kita dengan cahaya iman dan takwa. Dan Allah sentiasa mencukupkan keperluan kita di dunia supaya kita dapat bertemu dengan Allah di akhirat nanti dengan wajah yang berseri-seri, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma'al qudri unta wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuq kulla halalan daima, wa aqil aqliya ulama na'dha bil khairi wa nuqqa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'ur wa aqirna bil ridha minka al-'uyun, waqdi 'anna rabbana kulla al-quyud qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir wastur anta akramu man satar, wa salatullahi tarsha mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi lin-nasi shifa, wa 'ala al-ali al-kirami syurafa, wa 'ala sahbil masabih al-ghurab. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna
والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نحظى بكل سهوله بالمصطفى رسوله نحظى بكل سهوله بالمصطفى رسوله نحظى بكل سهوله صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عدالة في سحبه والحمد لله في البدء والتناهي يا رب القبول اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم لا تكشف لنا الحال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا شر ما تأتي بها الأيام والليالي اللهم نزح قلوبنا من التعلق بمن دونه واجعلنا ممن يحبهم ويحبونه اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم واحفظهم ووفقهم بطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna wa minkum taqabbal ya InsyaAllah sekian pengumuman minggu depan tidak akan ada kelas dan saya akan ke Surabaya untuk majlis zuhur. InsyaAllah kita akan sambung minggu yang akan datang seterusnya InsyaAllah. InsyaAllah. Doa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah. Allah.
pakai